as the fallen. So I am the first class fallen. Please accept. So, Kaliju, people are suffering. They are all fallen, all meat eaters, all drunkards, all fifth grade, sixth grade men. Uh, they are puffed up. But actually, they are fifth, sixth, and tenth grade men, not even gentlemen. Therefore, my Guru Maharaj used to say that no gentleman can live here. The society is so polluted. And but the there is opportunity of serving Chaitanya Mahaprabhu. Because the society is so fallen, therefore there is good opportunity to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu's incarnation is to reclaim these fallen souls. So you have got the opportunity to serve Sri Chaitanya, to please Sri Chaitanya Mahaprabhu, because he wanted the fallen souls to be delivered. Krishna also wanted. Jada jada hi grani bhavati bharat. Dharmasya grani bhavati bharat. Krishna comes. This is God's business is going on like that. He is very anxious to reclaim all these rascals who are rotting in this material world. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఉదయం హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి హారతి జరుగుతోంది. సో దయచేసి భక్తులందరూ దర్శనం చేసుకోగలరు. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jayo Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jayo Nittai Gauranga, Jayo Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Jayo Nittai Gauranga. Jayo Lakshmi Narasimha, Jayo Lakshmi Narasimha, Lakshmi Narasimha, Jayo Ananta Dev. Jayo Srinivas Govinda, Jayo Srinivas Govinda, Srinivas Govinda, Jayo Srinivas Govinda. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada.
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద మార్నింగ్ దర్శనాలు జరుగుతుంది. సో దయచేసి భక్తులందరూ దర్శనం చేసుకోగలరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఐక్యవిద్య సత్సంగ స్పీకర్ శ్రీమాన్ మహావిష్ణుదాస్ ప్రభు హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఈరోజు క్లాస్ టాపిక్ శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం 2వ అధ్యాయం 8వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ఓవర్ టు యు ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్యం నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. తౌ జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా
భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. భక్తిర్భవతి నైష్టికి. తేజ శ్లోకం చెప్తూ ఉండు, నేను ఒక కాల్ అటెండ్ చేస్తున్నాను నేను. Yeah, sure, Prabhu. Yes, Prabhu. Narayan Swami Prabhu, can you please repeat after me? Yes, Prabhu. Dharmaha ధర్మః svanushtitaha స్వనుష్ఠితః pumsam పుంసాం dharma svanushtitah pumsam ధర్మః స్వనుష్ఠితః పుంసాం vishvaksena విశ్వక్షేణ kadasuyah కథాసుయః vishvaksena kadasuyah. విశ్వక్షేణ కథాసుయా. Second line. Na utpadayet న ఉత్పాదయేత్ yadi యది ratim రతిం notpadayet yati ratim న ఉత్పాదయేత్ యది రతిం shrama శ్రమ evahi ఏవహి kevalam కేవలం shrama evahi kevalam. శ్రమ ఏవహి కేవలం. So we'll recite the entire shloka, Prabhu. ఎస్ ప్రభు. Dharmaha svanushtitah pumsam ధర్మః స్వనుష్ఠితః పుంసాం vishvaksena kadasuyah విశ్వక్షేణ కథాసుయా. notpadayet ratim నోత్పాద్యయేత్ రతిం shrama evahi kevalam. శ్రమ ఏవహి కేవలం. So Prabhu, the participants can recite. Yeah, recite, let them recite. Yes. Hare Krishna Prabhu. Hare धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेना Hare Krishna तथागतयः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्. धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण कथासुयः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम्. धर्मः स्वनुष्ठितः विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम्. हरे कृष्ण. प्रभुजी. धर्मः स्वनुष्ठिताः पुंसां विश्वक्सेन कामः नोत्पादयेत् रतिं श्रम एव हि केवलम्. धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादयेदिरतिं श्रम एव हि केवलम्. धर्मः स्वनुष्ठितं पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादयेत् रतिं श्रम एव केवलम्. हरे कृष्ण. ఇంకెవరైనా ఇస్తారా? ఓకే. సో విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్ వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్. ధర్మః విద్యుక్త ధర్మము, స్వనుష్ఠితః తన ఆశ్రమానుసారము ఒనరింపబడిన, పుంసాం మానవుల యొక్క, విశ్వక్సేన దేవదేవుని ప్రధానాంశము, కథాసుయః కథలయందు, న ఉత్పాదయే కలుగజేయనిచో, యది ఒకవేళ, రతిం అనాసక్తిని, శ్రమః శ్రమ, ఏవహి మాత్రమే, కేవలం కేవలం. సో ప్రభుపాల వారు ఇచ్చిన భావం అలాగే భాష్యం. తన నిజస్థితిని అనుసరించి మనుజుడు వనరించు విద్యుక్త కర్మ నిర్వహణము దేవదేవుని కదలయందు అతనికి అనురక్తిని కలిగించనిచో అది కేవలము శ్రమ మాత్రమే కాగలదు. భాష్యము. జీవితము గూర్చి మనుషుని వివిధ భావనలను అనుసరించి విద్యుక్త ధర్మములు పలు విధములుగానున్నవి. భౌతిక దేహమునకు పరంగా దేనిని గాంచలేని లౌకికునికి ఇంద్రియములకు పరమైనది వేరొక్కటి లేదు. కనుక అతని విద్యుక్త ధర్మము తన స్వార్థము, తన వారికి సంబంధించిన స్వార్థం వరకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండును. తన స్వార్థమునున్నది దేహమునకే పరిమితమై ఉండును. సాధారణంగా అట్టిది జంతువుల యందు గోచరించును. ఇక తన వారికి సంబంధించిన స్వార్థమనున్నది మానవ సంఘములో గోచరించుచుండును. అటుది కుటుంబము, సంఘము, దేశము, ప్రపంచమునకు సంబంధించినదై దేహ సౌఖ్య దృష్టిని కలిగి ఉండును.
ఇటువంటి భౌతిక భావనాపరుల కన్నను ఉన్నతులైన వారు మనోపరిధిలో విహరించు మనోకల్పనాపరులు. కవిత్వము రాయుట, మనస్సు దేహములకే పరిమితమైన ఏదియో ఒక స్వార్థపూరిత తత్వమును ప్రచారం చేయుట ఎనునవి వారి ధర్మములు. కానీ ఈ మనస్సు దేహమును పరమైనది నిద్రాణమై ఉండు ఆత్మ. అట్టి ఆత్మ దేహము నుండి వైదొలిగినచో దేహము మనసులకు సంబంధించిన సమస్త స్వార్థపూరిత భావనలు పూర్ణముగా శూన్యములు కాగలవు. కానీ అజ్ఞానులైన మానవులు ఆత్మావసరములకు సంబంధించిన విషయములను ఏమాత్రము ఎరిగి ఉండరు. ఆత్మకు సంబంధించిన పరిజ్ఞానము ఏమాత్రము లేని కారణమున ఏ విధముగా అది మనసును దేహమునకు పరమై ఉన్నదనే విషయము తెలియకపోవట చేతను విద్యుక్త ధర్మపాలనము మూర్ఖ మానవులకు సంతృప్తిని కూర్చుటలేదు. ఈ శ్లోకమున ఆత్మ సంతృప్తికి సంబంధించిన విషయము చర్చించబడుచున్నది. అట్టి ఆత్మ స్థూల దేహమునకు సూక్ష్మమైన మనస్సుకు పరమైనట్టిది. ఈ రెండిటి చైతన్య కారణము ఆత్మయే. అటువంటి ఆత్మ యొక్క అవసరములు గాంచకుండా మనస్సుకు దేహమునకు సంబంధించిన విషయములనే మనుషుడు గాంచినచో ఎన్నడను ఆనందం పొందలేడు. దేహము మనస్సు ఆత్మకు ఆచ్ఛాదనములు మాత్రమే. కావున ఆత్మ యొక్క అవసరములో తప్పక పూర్ణముగా గావింపవలెను. పంజరమును శుభ్రపరచుట ద్వారా పంజరం నందుండే పక్షి ఎన్నడను సంతృప్తి నందపోదు. అందులకే పక్షి యొక్క అవసరములు ప్రతి ఒక్కరూ ఎరగవలసి ఉన్నది. పరిమితమైన భౌతిక బంధము నుండి ముక్తి పొంది పూర్ణ స్వాతంత్రం అనేది తన కోరికను పూర్ణము చేసుకున్నటయే ఆత్మ యొక్క అవసరం. బ్రహ్మాండము యొక్క ఆచ్ఛాదనను తొలగించుకుని దివ్యకాంతిని దివ్యాత్మను దర్శించుటయే ఆత్మ యొక్క కోరికయే ఉన్నది. ఆత్మ వాంఛించడి పూర్ణ స్వాతంత్రము పూర్ణాత్మ అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో జతకూడినప్పుడే సాధ్యము కాగలదు. భగవత్ ప్రేమ ప్రతివారి హృదయమునందును నిద్రాణ స్థితి ఎందున్నది. కానీ అట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థితి స్థూల సూక్ష్మ విషయములపై వికృతమైన అనురక్తి రూపమున దేహము మనస్సు ద్వారా వ్యక్తమవుతున్నది. కనుక మన యందలి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యము జాగృతము చేయనటువంటి విద్యుక్త ధర్మముల యందే మనము నియుక్తులము కావలను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య కర్మల యొక్క శ్రవణ కీర్తనను గావించుట చేతనే అది సాధ్యము కాగలదు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని దివ్య కథల శ్రవణ కీర్తనముల యందు అనురక్తిని కలిగించినటువంటి విద్యుక్త ధర్మ పాలనము కేవలం కలిగించినటువంటి విద్యుక్త ధర్మ పాలనము కేవలం శ్రమ మాత్రమే అని ఈ శ్లోకమును తెలుపబడినది. ఇతర ధర్మ పాలనలు ఏవిను ఎటువంటి తత్వమునకు సంబంధించినవైనను ఆత్మకు ముక్తి కలిగించలేకపోవటయే అందులకు కారణం. కైవల్యమును పొంద యత్నించు వారి కర్మలు కూడా నిష్ప్రయోజనములు, శ్రమ మాత్రములే. ఏలైనా వారు కూడా తమ కర్మల ద్వారా ముక్తులన్నింటికీ మూలకారుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని తెలుసుకున్నట్లో విఫలమగుచున్నారు. ఈ లోకము యందు గాని లేక వేరొక లోకము యందు గాని తాము పొందని భౌతిక లాభము కేవలం కాలము స్థలములకు మాత్రమే పరిమితమైనదని భౌతిక సుఖాభిలాషులు అనుభవపూర్వకముగా తెలుసుకొనవచ్చును. స్వర్గలోకమును చేరినను తపించు ఆత్మకు శాశ్వత స్థానం వారు గాంచలేరు. అట్టి తపించు ఆత్మ కేవలం పూర్ణముగా శాస్త్రీయ విధానమైన సంపూర్ణ భక్తియుత సేవ ద్వారానే సంతృప్తి నొందగలరు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధర్మ స్వానుస్థిత పుంసాం విశ్వక్షేణ కథాసూయ నా ఉత్పాదయేది ఎదురతి శ్రమేవ హి కేవలం. సో ఇందాక నుంచి మనం ఇది ధర్మ అనే వర్డ్ గురించి ఇందాక ముందు శ్లోకాల్లో కూడా మాట్లాడారనమాట. సవై పుంసాం పరో ధర్మ, మనుషులకి నిజమైన ధర్మం అంటే ఏంటి అని. సో ఆ ధర్మం అనేది ఎలా ఉపయోగించాలి, ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అని చెప్పి ఈ శ్లోకాల్లో మనకు చెప్పబడుతుంది అనమాట. ధర్మ స్వానుష్ఠిత పుంసాం, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మనుష్య జాతికి ఎవరైతే వారి యొక్క నిజ ధర్మాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటారో అది ఏంటయ్యా అంటే విశ్వక్షేణ కథాసూయ. విశ్వక్షేణ అంటే భగవంతుడి యొక్క ఇంకొక అవతారం అనమాట. విశ్వక్షేణ కథాసూయ, ఆయన యొక్క కథల గురించి వినటానికి అర్థం చేసుకోవటానికి ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తుంటారో నా ఉత్పాదయేది ఎదిరతి, అది గనక ఆయన భగవంతుడి యొక్క కథల గురించి మనలో
అట్రాక్షన్ అనేది అది జనరేట్ చేయలేకపోతే నా ఉత్పాదయేత్ యది రతిం శ్రమేవ హి కేవలం, అది కేవలం శ్రమ మాత్రమే, వ్యయ ప్రయాస మాత్రమే అన్నట్టు చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఎందుకంటే మన భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పనులన్నీ కూడా భగవంతుడి వైపు మన ప్రేమను కనుక పెంచలేకపోతే అవి మనల్ని కర్మ బంధనంలో పెంచుతాయి తప్ప మనల్ని భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళవు. సో మనం చేయాల్సిన ప్రవృత్తి ధర్మాలు ఏంటయ్యా అంటే అవి మనల్ని భగవంతుడికి మన వైపు ఉండే మన ప్రేమను పెంచగలగాలి, లేకపోతే అవి శ్రమేవహి కేవలం అన్నట్టు చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం చేసే ధర్మాలన్నీ కూడా శారీరక ధర్మం అవ్వచ్చు, మానసిక ధర్మం అవ్వచ్చు, ఆధ్యాత్మిక ధర్మం అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయా అంటే మనం ఉండే స్థితిగతులను బట్టి ఇవి వర్తిస్తూ ఉంటాయి. ఇవేవి కూడా శరీరానికి సంబంధించిన ఏవి కూడా ఆత్మను సంతృప్తి పరచలేవు, మానసిక వస్తువులు ఏవి కూడా ఆత్మకు సంతృప్తి పరచలేవు అన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రభుపాదుల వారు ఒక ఉదాహరణతో చెప్తున్నారు. మన దగ్గర ఒక పంజరం ఉంది, ఆ పంజరంలో పక్షి ఉంది. ఆ పక్షి ఎప్పుడు సంతోషిస్తుంది? ఆ పక్షికి సరైన ఆహారం ఇచ్చి దాన్ని మనం బాగోగులు చూసుకుంటే ఆ పక్షి సంతోషిస్తుంది. మీరు ఎంతసేపు పంజరాన్ని బాగా చూసుకున్నామా, దాన్ని బాగా శుభ్రం చేసామా, పంజరాన్ని బాగా మంచి టేక్ కేర్ చేస్తున్నామా అన్నట్టు ఆలోచిస్తున్నాం, కానీ ఆ పంజరంలో ఉండే పక్షికి మనం భోజనం పెడుతున్నామా లేదా అని చెప్పి అది పట్టించుకోవట్లేదు. సో మన ఆలోచన విధానం మారాలి అంటే మనం ఈ పంజరంలో ఉండే పక్షిని పట్టించుకోవాలి అన్నట్టు ఆ ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే ఆ పంజరంలో పక్షి ఎవరయ్యా అంటే ఈ ఆత్మ. మనం ఎంతసేపు ఈ శరీరానికి సంబంధించిన బాగోగులు చూసుకుంటున్నాం, కానీ ఆధ్యాత్మిక బాగోగులు అనేవి మనం పట్టించుకోవట్లేదు. సో ఆ పక్షి అనేది ఎప్పుడు బాగుంటుంది అంటే పంజరంలో ఉన్నంతసేపు అది దానికి సరైన వాతావరణం కాదు. పక్షులు అనేవి ఆకాశంలో గాల్లో ఉండాల్సినవి, బాహ్య ప్రపంచంలో ఉండాల్సినవి. అలాగే మనం ఈ శరీరంలో బంధించిన వాల్సిన వాళ్ళము, మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉండవలసిన వాళ్ళము. అది శాశ్వతమైన స్వాతంత్రం దానికి. అది ఎప్పుడు దొరుకుతుంది అంటే భక్తి యొక్క సేవలో మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఎవరైతే ముక్తికి ఆకాంక్షిస్తూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రయత్నంలో విఫలమవుతున్నారు. ఎందుకయ్యా అంటే ముక్తి ప్రదాత ఇది ముకుందాన్ని గుర్తించకుండా వాళ్ళు ఎంతకు ముక్తికి ప్రయత్నించినా సరే వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నం అంతా కూడా వ్యయ ప్రయాస అని చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఆధ్యాత్మికంగా దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, దీంట్లో ఉండే ఆంతర్యార్థం ఏమిటి అన్నట్టు మనకి ఒక శాస్త్రాల్లో మనకి ఎలా చెప్తారు అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో వర్ణాశ్రమచారువత పురుషేణ పరపుమాన్ విష్ణు ఆరాధ్యతే పంత నాణ్య తత్తోష కారణం. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా విష్ణువుని ఆరాధిస్తూ విష్ణువు యొక్క సంతోషం కోసం వ్యవహరిస్తూ ఉండాలి. అంటే మన శరీరంలో వివిధ అంగాలు ఉంటాయి. ఆ అంగాలన్నీ ఏంటి? ఈ శరీరాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి ఆలోచిస్తాయి. ఇప్పుడు ఏ అంగంకి ఆ అంగం నేను స్వతహాగా నేను ఉంటాను, ఈ శరీరంతో నాకు సంబంధం లేదంటే శరీరం ముందుకు వెళ్ళదు. సో అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో కూడా అందరూ కూడా కలిసి జతగా విష్ణువు యొక్క సంతోషం కోసం వ్యవహరిస్తుంటే, విష్ణువు యొక్క ప్రీత్యర్థం కోసం వ్యవహరిస్తుంటే అప్పుడు ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మం యొక్క పర్ఫెక్షన్ అనేది అందరూ ఆస్వాదించగలరు అన్నట్టు అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఒకరోజు ఒక పనివాడు ఉంటాడు. అతని యొక్క ధర్మం ఏంటయ్యా అంటే 2 కుండలు కావడ కట్టుకొని నీళ్లు తీసుకొస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఒక కుండకేమో చిన్న చిల్లు పడింది, ఇంకో కుండ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉందన్నమాట. సో నీళ్లు తీసుకొచ్చేటప్పుడు ప్రతిరోజు నదికి వెళ్ళటం, నీళ్లు మోసుకొని రావటం తన యజమాని యొక్క ఇంట్లో ఉండే
ఆ పెద్ద తొట్టిలోకి నీళ్లు నింపుతూ ఉండాలి. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 సంవత్సరాలు ఇలానే జరుగుతూ వచ్చిందనమాట. సో అక్కడ నిండుగా ఉండే కుండ ఫుల్ నీళ్లు తీసుకొని వచ్చేది. ఏదైతే కొంచెం చిల్లు ఉన్న కుండ వచ్చేసరికి సగం నీళ్లు మాత్రమే తీసుకొని వచ్చేది అనమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అతను మొదలు పెట్టినప్పుడు 2 కుండలు నీళ్లతో మొదలు పెట్టినా సరే చివరికి వచ్చేసరికి 1.5 కుండకు మాత్రమే నీళ్లు వచ్చాయి అన్నమాట. సో ఆ పరిపూర్ణంగా ఉండే కుండ ఏదైతే దానికి కొంచెం అహంకారం వచ్చేదన్నమాట. నేను నా పని శ్రద్ధగా చేస్తున్నాను, నువ్వు సగం పని మాత్రమే చేస్తున్నావు అన్నట్టు కన్న ఉన్న కుండ పైపు అది ఎగతాళి చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఉండేదన్నమాట. కానీ కన్న ఉన్న కుండ కూడా బాధపడుతుండేదన్నమాట. ఎందుకు నాకు ఈ పరిస్థితి, ప్రతిరోజు తిట్లు తిట్టించుకోవటం, నాలో ఈ లోపం ఉండటం వల్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళు నన్ను తక్కువ కింద వ్యవహరిస్తున్నారు అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. సో ఈ 2 సంవత్సరాల తర్వాత తన యొక్క బాధ్యతని అతను వహిస్తూ ఆ కుండ ఆ మనిషితో ఇలా మాట్లాడుతుంది అనమాట. నువ్వు చాలా కష్టపడుతున్నావు, ప్రతిరోజు నన్ను తీసుకెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు, కానీ నేను నీకు సహాయపడలేకపోతున్నాను, సగం మాత్రమే నేను పనిచేస్తున్నాను, నేను నా సిగ్గుపడుతున్నాను, నేను నన్ను క్షమించు అన్నట్టు అడుగుతుంది అనమాట. సో అతను అడుగుతాడనమాట, ఎందుకు నువ్వు సిగ్గుపడుతున్నావు, 2 సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు నాతో పాటు పనిచేస్తూనే ఉన్నావు, నువ్వు తక్కువ పని చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఎందుకు అనుకుంటున్నావు నువ్వు? ఈరోజు మనం వెళ్ళే దారిలో చూడు, రెండో వైపు చూడు, అటువైపు పర్ఫెక్ట్ కుండ ఉన్న వైపు చూడు, నా వైపు అంటే నీ వైపు ఉండే చూడు అని చెప్తే వెళ్ళే దారిలో చూస్తే ఇతను పర్ఫెక్ట్ కుండ ఉన్న వైపు ఒక్క మొక్క కూడా సరిగ్గా బతకలేదు. కానీ ఇతను వెళ్ళే దారిలో మాత్రం పూల మొక్కలన్నీ బాగా బతికినాయి అనమాట. ప్రతిరోజు ఇందులోంచి కారే నీటి చుక్కల వల్ల పూల మొక్కలు బాగా వికసించి మంచి పరిమళమైన పువ్వులు వికసించి ఉన్నాయి. వాటిపైన తుమ్మెదలు, తేనెటీగలు అన్ని తిరుగుతున్నాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు మనకి అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే, మనం చేస్తున్న పని నువ్వు అనుకుంటున్నావు సగం మాత్రమే జరిగింది అది ఇది అనుకుంటున్నావు, కానీ అవతల వాడు పని చేశాడు, కానీ అతని యొక్క పర్ఫెక్షన్ అనేది ఒకటి, రెండో వాడి యొక్క పర్ఫెక్షన్ అనేది ఆలోచన విధానం అనేది ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే, నీవు నీ పనితో పాటు చేస్తున్నావు, నీతో పాటు పక్కనుండే వేరే వాళ్ళ యొక్క పని కూడా సహకరిస్తున్నావు. సో ఆధ్యాత్మికంగా మనం ముందుకు వెళ్తున్నామంటే మనం పర్ఫెక్షన్ పొందుతున్నాం, మనతో పాటు ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా మనం పర్ఫెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని ఈ ఆలోచన విధానం అన్నమాట. సో ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ మోడర్న్ డే టెర్మినాలజీ అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మాకంతా తెలుసు, ఈ శాస్త్రాల్లో ఏమున్నాయి, రామాయణం, మహాభారతం, భగవద్గీత ఇవన్నీ మాకేం నేర్పిస్తాయి, ఈ ఆలోచన విధానం వాళ్ళు అందరినీ కించపరుస్తూ మా సైన్స్ గ్రేట్, మా టెక్నాలజీ గ్రేట్ అదే అని చెప్పి ఈ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ చాలా మంది బతుకుతూ ఉంటారు అనమాట. ఒక పెద్ద రైల్వే స్టేషన్ ఉంది. ఆ రైల్వే స్టేషన్ లో ఒక రోజు అంటే ఎప్పుడు సందడిగా ఉంటుంది, జనాలు మాట్లాడుకోవటం, అటు ఇటు గందరగోళం తిరగటం, కొందరు రైలు ఎక్కడానికి వస్తుంటే కొంతమంది వెళ్ళే వాళ్ళకి గుడ్ బై చెప్పడానికి వస్తుంటారు, ఇంకొక మంది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కొంతమంది వస్తుంటారు, కొంతమంది అక్కడ వస్తువులు అమ్ముతుంటారు, కొంతమంది అటు ఇటుగా అటు ఇటుగా వస్తువులు అటు ఇటు షిఫ్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఎవరి ప్రపంచంలో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారనమాట. సో ఒక పెద్ద ఆయన అనౌన్స్మెంట్ కోసం ట్రైన్ కోసం చూస్తున్నాడు అనమాట. సో అతను ఎక్కవలసిన ట్రైన్ ఇంకా 2 గంటల సమయం ఉందని చెప్పి చూశాడు అనమాట. సో అక్కడ ఏదైతే సీట్లో కూర్చొని ఉన్నాడో అక్కడ కూర్చొని అతనితో పాటు ఒక చిన్న బాక్స్ పెట్టుకుని ఉన్నాడు. ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేశాడు, అందులో నుంచి ఒక బుక్ తీసుకొని చదవటం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. సో దానిపైన ఉండే ఒక కవర్ చూసేసరికి అక్కడ ఉండే అది అర్థమవుతుంది అనమాట. అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరికీ ఇది శ్రీమద్ రామాయణం అని చెప్పి అర్థమైంది. సో అతని పక్కన ఇంకొక 2 కొత్తగా పెళ్లివైన భార్యాభర్తలు ఉన్నారనమాట. సో వాళ్ళు కూడా అదే ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేయవలసిన వాళ్ళు అనమాట. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకొక 2 గంటలు వెయిట్ చేయాలా అన్నట్టు వాళ్ళలో అసహనం పెరుగుతుంది అనమాట. సో వాళ్ళకి చేయవలసిన పని ఇంకేం లేదు కాబట్టి పక్కన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారా అని చెప్పి చూడటం మొదలు పెట్టారు. వాళ్ళు అనుకుంటున్నాడు ఈ ముసలివాడికి ఏం పని లేదనుకుంటా, అతనికి పుస్తకాలు బాగా ఎక్కువ చదువుకుంటున్నాడు అనుకుంటా, ఎంత శ్రద్ధగా చదువుతున్నాడు చూడు అన్నట్టు ఆ అమ్మాయి తన హస్బెండ్ తో మాట్లాడుతుంది అనమాట.
సో వాళ్ళ యొక్క వేష భాషలు చూస్తే ఈమె మొగరాయిలాగా ఉంది, భర్త అమ్మాయిలాగా వ్యవహరిస్తున్నాడు అనమాట. ఏంటిది రామాయణమా, ఇది ఎక్కడిది, మా తాతగారు ఎప్పుడో మాకు చదివినట్టు మాకు అలవాటు, ఏదో ఒక విధంగా ఏదో ఒక వంకలు పెట్టి నేను అక్కడి నుంచి పారిపోయేవాడిని, వాళ్ళ ఆలోచనలు ఉంటాయి అనమాట. పక్కన ఉండే భర్త వాళ్ళు కూడా నేను అలానే చేసేవాడిని, మా అమ్మమ్మ చదువుతుంటే నేను వినేవాడినే కాదు అని చెప్పి నవ్వుకుంటున్నారు అనమాట ముసలాయన వైపు చూస్తూ. ఇలాంటి వస్తువులు, ఇలాంటి కాకమ్మ కథలు చదివితే ఏం లాభం? ఇలాంటి మోడర్న్ కంప్యూటర్ ఏజ్ లో మనకేం పనికి వస్తుంది, ఈ దేశానికి ఏం పనికి వస్తుంది? ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి పనులు చేయడం వల్ల ఇంకా దేశం ఇంకా దీన స్థితిలో ఉంది, ఇది యాక్చువల్ రీజన్ అన్నట్టు వాళ్ళు ఇక వాళ్ళలో వాళ్ళు డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. అందుకనే మనకి అభివృద్ధి అనేది జరగట్లేదు. ఆలోచన విధానం అంతా మనుషుల్లో కూడా ఎంత ఈ పూర్వకాలపు మనుషులు ఇంకా అంటే ఇలా మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు. ఇంకా ఇంకా గంట సేపు ఇంకా ట్రైన్ రావడానికి జరుగుతుంది. వీళ్ళలో కోపము, అసహనం పెరుగుతా ఉందన్నమాట. తర్వాత అటు ఇటు తిరిగారు, కొంచెం స్నాక్స్ కొనుక్కొచ్చుకున్నారు, తింటం మొదలు పెట్టారు. తర్వాత ఏదో మ్యాగజైన్ కొనుక్కొచ్చారు, కొన్ని పేజీలు తిరిగేస్తే తీసి పక్కన పడేశారు. శుద్ధ దండగా డబ్బులు వేస్ట్, ఇందులో చదవడానికి ఏం లేదు, తెలుసుకోవడానికి ఏం లేదు. ఈలోపు ట్రైన్లు వస్తూ ఉన్నాయి, అక్కడ జనాల యొక్క అలికిడి బాగా పెరుగుతుంది అనమాట. ఈలోపు వీళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో వచ్చారు, వాళ్ళు మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారు. సో ఇంత ఫైనల్ గా ఏంటంటే వీళ్ళకి రావాల్సిన ట్రైన్ వచ్చింది, ఎక్కుతున్నారు, దిగే వాళ్ళు దిగుతున్నారు. ట్రైన్ ఎక్కువసేపు ఆగదు కాబట్టి 2 నిమిషాలు మాత్రమే కాబట్టి అక్కడ చాలా గందరగోళంగా కోలాహలంగా ఉంది, చాలా కన్ఫ్యూషన్ గా ఉందన్నమాట. ఇతను తన సీట్ ముసలాయన తన సీటు వెతుక్కొని తన సీట్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు అనమాట. తర్వాత అక్కడ కూర్చొని తన చదవటం మొదలు పెట్టాడు. ఈ ముసలాయన యొక్క ఉన్న సీట్కి ఎదురుగా సీట్లోనే ఎవరైతే ఉన్నారో యువతి యువకులు వాళ్ళ యొక్క సీట్ కూడా ఉండింది. సో వీళ్ళతో పాటు చాలా లగేజ్ ఉండటం వల్ల వాళ్ళు లగేజ్ పైన అతను చాలా లగేజ్ పైన లెక్కేసుకుంటున్నాడు, కానీ అతనితో ఉన్న భార్య ట్రైన్ ఎక్కిందా లేదా అని చెప్పి అతను పట్టించుకోలేదన్నమాట. సో అతని ధ్యాస అంతా కూడా 4 బ్యాగులు వచ్చినాయా, ఎక్కడైనా సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి అతను చూసుకుంటున్నాడు. అటు ఇటు చూసుకుంటుండగా చివరికి ఏమైందంటే వీళ్ళు ట్రైన్ బయలుదేరిపోయింది, ఇతను అన్ని బ్యాగులు లెక్కేసుకుని అన్ని సరిగ్గా చూసుకునే లోపలికి భార్య లేదు. సో అటు ఇటు తిరుగుతునేసరికి ఇంకా ఎక్కడ అంటే అక్కడిక్కడ చూశాడు, అటుకెళ్ళి ఇటుకెళ్ళి చూశాడు, ఇంకా భార్య ఎక్కలేదు. ట్రైన్ ఆ కంపార్ట్మెంట్ కూడా ఫుల్ గా ఉంది. ఇతను ఆలోచించే లోపలికి అది ఎక్స్ప్రెస్ స్పీడ్ ట్రైన్ కాబట్టి అది చాలా దూరం వెళ్ళిపోయింది. ఇతను ఇక చైన్ లాగుదామని ఆలోచించినా సరే జనాలు అన్నారు, నువ్వు ఆల్రెడీ 10-15 నిమిషాలు అయిపోయింది, ఇది చాలా దూరం వెళ్ళిపోయావు, అప్పుడు నువ్వు చైన్ లాగి కూడా వేస్ట్ అన్నట్టు చెప్పారు అనమాట. సో అతను కూర్చొని నిరాశగా ఆ వృద్ధుడి వైపు చూస్తుంటాడు అనమాట. ఆ వృద్ధుడు ఇప్పుడు ఇలా అన్నాడు అనమాట, ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, నువ్వు రామాయణం గురించి దాని గురించి నువ్వు కించపరుస్తున్నావు, మాట్లాడుతున్నావు, రామాయణం మనకి ఏం నేర్పిస్తుంది, అందులో ఏముంది అని చెప్పి. ఇది రామాయణం మనకు నేర్పించే ధర్మం అన్నమాట. సో మన బంధాలు ఉంటాయి చూసారా, వాటిని మనం ఎలా వ్యవహరించాలి మన బంధాలని. రాముడు చూసావా అరణ్యవాసంకి వెళ్ళాడు, అక్కడ గుహుడిని దగ్గర రాజ్యంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అతనితో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాడు అతను తర్వాత గుహుడు ఒక బోట్ నిర్మిస్తే ఆ బోట్ తో పాటు అతను సీతామాతతో పాటు ముందుకు వెళ్ళాడు. ఆ ముందు ఫస్ట్ బోట్ లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ సీతని జాగ్రత్తగా ఎక్కించుకున్నాడు. అంటే భార్యాభర్తల ధర్మం అనేది నీకు తెలిసి వస్తుంది. భర్త యొక్క ధర్మం ఏంటి, భార్య యొక్క ధర్మం ఏంటి, భార్యకి ఎలా రక్షణ కల్పించాలి. అడవిలో ఉన్నా సరే సీతాదేవికి ఎంత ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చాడు. సో భార్యను కాపాడటానికి కోసం అతను లంకకు వెళ్ళి అక్కడ రాక్షసులందరినీ సంహరించి ఆ రాజ్యాన్ని మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేసుకుని తన భార్యను తెచ్చుకున్నాడు వెనక్కి. ఇది మనిషి యొక్క ధర్మం, భర్త యొక్క ధర్మం, భార్య యొక్క ధర్మం, ఇవన్నీ విషయాలన్నీ నువ్వు తెలుసుకుంటావు, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది తెలుసుకుంటావు అని చెప్పి అతను తర్వాత అతనికి యువకుడికి క్లాస్ పీకినప్పుడు అప్పుడు అతను అర్థమైంది అనమాట, ఇది టెస్టింగ్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ అనేది అర్థమవుతుంది. గట్టు మీద ఉంచుకొని అందరూ మాట్లాడతారు, సముద్రంలో ఈదే వాడికే తెలుస్తుంది దాని యొక్క లోతు ఎంత, దాని యొక్క వ్యవహారం ఎంత, దాని యొక్క విషయం ఎంత అని చెప్పి. సో ఈ ప్రాక్టికల్ గైడెన్స్ అనేది మనకి శాస్త్రాల నుంచి మనకి దొరుకుతాయి అన్నట్టు అప్పుడు అతనికి అర్థమయ్యి అతని యొక్క మానసిక స్థితిని అప్పుడు మార్చుకోవడానికి అతను ప్రయత్నించాడు అనమాట. సో ఇలాగ మనం శాస్త్రం గురించి మనం తక్కువగా మాట్లాడుతూ చాలా మంది చేస్తుంటారు. ఈ మధ్య ఈ
నాస్తికత్వం ఎక్కువైపోయి కమ్యూనిజం మాటలు ఎక్కువైపోయి వ్యవహార శైలి అన్ని కూడా ఆధునిక వస్తువు శైలి పైన కేంద్రీకృతం చేసుకొని భక్తియుక్త సేవకి కించపరుస్తూ మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు చేసే ఏ ప్రయత్నం కూడా వాళ్ళని ఈ భౌతిక సంసార సాగరంలో బంధించేస్తాయి తప్ప వారిని అవి ఏమీ కాపాడవు. భగవంతుడి యొక్క భక్తి తప్ప ఇంకేమీ కాపాడదని చెప్పి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఇది వాళ్ళ యొక్క దౌర్భాగ్యం, అన్వస్త్రపు స్థితి. దీన్ని వాళ్ళు బయటికి రావాలంటే భక్తియుక్త సేవ, శుద్ధ భక్తుడి యొక్క ఆశ్రయం తప్ప వారికి అన్యగతి లేదని చెప్పి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకున్న విషయం అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వర్స్ 2.9. yes ప్రభు. ధర్మస్యాపవర్గస్య నార్తో అర్థాయోపకల్పతే నా అర్థస్య ధర్మైకాంతస్య కామో లాభాయ హి స్మృతః ధర్మస్యాహి అపవర్గస్య నార్తో అర్థాయోపకల్పతే నార్తస్య ధర్మైకాంతస్య కామో లాభాయ హి స్మృతః. ఒక 4-5 ఎవరైనా రిసైట్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. ధర్మస్యాపవర్గస్య నార్ధోరార్థాయోపకల్పతే నార్ధస్య ధర్మైకాంతస్య కామో లాభాయ హి స్మృతః. హరే కృష్ణ. ధర్మస్యాపవర్గస్య నార్ధోయోపకల్పతే నార్ధస్య ధర్మకాస్తన్యా కామే లాభాయ హి స్మృతః. So shall we proceed for word to word meaning, Prabhu? Yes. ధర్మస్య విద్యుక్త ధర్మములో ఈ నిశ్చయముగా అపవర్గస్య చర్మమైన మోక్షము కొరకు నా అర్ధ ప్రయోజనము కాదు, అర్ధాయ ఉపకల్పతే విషయ లాభముల కొరకు నా కాదు, అర్ధస్య భౌతిక లాభములు, ధర్మ ఏక అంతస్య పరమధర్మమును యందు నిమగ్నమైన వారికి కామః లాభాయ భోగప్రాప్తి కొరకు ఈ నిశ్చయముగా స్మృతః మహామునుల ద్వారా వివరింపబడినది. సో ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్ బై హిస్ డివైన్ గ్రేస్ శ్రీల ప్రభుపాద్. విద్యుక్త ధర్మములన్నీయును నిశ్చయముగా చర్మమైన మోక్షము కొరకే ఉద్దేశింపబడినవి. వాటినెన్నడూను భౌతిక లాభం కొరకై నిర్వహింపరాదు. అంతియేగాక మహామునుల నిర్ణయం ప్రకారం పరమధర్మమునందు నియుక్తుడైన వాడు భౌతిక లాభమునెన్నడూను ఇంద్రియ భోగమునకై వినియోగింపరాదు. భాష్యము. పూర్ణ జ్ఞానము భౌతికము పట్ల వైరాగ్యములనవి శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుక్త సేవను అప్రయత్నముగా అనుసరించునని ఇదివరకే చర్చించి ఉన్నాము. కానీ ధర్మమునకు సంబంధించిన వాటితో సహా వివిధములైన విద్యుక్త ధర్మములన్నీయును భౌతిక లాభము కొరకే అని పలుకువారు పెక్కులు గలరు. తామనురించు కర్మలకు లేదా ధర్మ కార్యములకు ఏదియో ఒక భౌతిక లాభమును కోరుట సర్వసాధారణ విషయము. ప్రపంచమునందలి ఏ ప్రాంతంలోని మనుజుని విషయమైనంతను ఇది సాధారణమై ఉన్నది. వేద శాస్త్రముల యందు కూడా ధర్మ కార్యములన్నింటికి ఏదియో ఒక భౌతిక లాభం అనేది ఆకర్షణ జతకూర్చబడినది. జనులు సాధారణముగా అట్టి ఆకర్షణలు లేదా ధర్మం యొక్క వరదానములకే ఆకర్షితులగురు. కానీ ధర్మపాలకులమని చెప్పుకునే జనులు అటువంటి భౌతికముల లాభములచే ఎలా ఆకర్షితులగుదురు? దానికి కారణమేమనగా భౌతిక లాభముల వలన కోరికలు నీడేర్చుకుని తద్వారా మానవుడు ఇంద్రియ భోగానుభవము పొందగలడు. ఈ విధముగా విద్యుక్త ధర్మమనడి చక్రము నామమాత్ర ధర్మపాలమును, తద్వారా భౌతిక లాభమును, ఆపై భౌతిక లాభము ద్వారా కోరికల పూర్ణత్వమును కలిగి ఉండరు. అనగా ఇంద్రియ భోగానుభవమే సర్వజనులకు
సాధారణ నైజమై ఉన్నది. కానీ శ్రీమద్ భాగవత నిర్ణయం ప్రకారం శ్రీ సూత గోస్వామి వచనమును అనుసరించి ఇట్టి నైజము ఈ శ్లోకమున నిరసింపబడుచున్నది. అనగా భౌతిక లాభం కొరకు ఎవరునో ఎటువంటి విద్యుక్త ధర్మముల యందును నియుక్తులు కారాదు. అలాగనే లభించిన భౌతిక లాభం ఎన్నడను ఇంద్రియ భోగములకై ఉపయోగించరాదు. భౌతిక లాభమును ఏ విధముగా ఉపయోగింపవలనో రాబో శ్లోకముల నందు వివరింపబడింది. హరే కృష్ణ ప్రభు, ఓవర్ టు యు. ధర్మస్యాహి ఆపవర్గస్య న అర్థో అర్థాయ ఉపకల్పతే న అర్థస్య ధర్మైకాంతస్య కామో లాభాయ హి స్మృతః. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే భౌతిక మన జీవనం యొక్క గమ్యం ఏమిటి? డబ్బులు మాత్రమే మన గమ్యమా, ఆర్థిక స్థితి అనేది మనకు గమ్యమా అన్నట్టు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు అన్నమాట. సో ధర్మస్యాహి ఆపవర్గస్య, మన యొక్క ప్రతి పని యొక్క పర్ఫెక్షన్ ఏంటయ్యా అంటే మనల్ని ఈ భౌతిక సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరించి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి మనకి ముక్తి కలిగించే విధంగా ఉండాలి. నా అర్థః అర్థాయ ఉపకల్పతే, అవి ఎప్పుడూ కూడా ఒక బిజినెస్ వ్యవహారం కింద కానీ మనకి ఏదైనా భౌతిక వస్తు లాభ ప్రయుక్త కానీ ఉండకూడదు. ఇంకోటి ఏంటయ్యా అంటే ధర్మస్య ఏక అంతస్య, గొప్ప ఋషుల యొక్క విద్యుత్ ధర్మం మనకి ఎలా చెప్తున్నారా అంటే మన అందరి యొక్క పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషనల్ సర్వీస్ ఏంటయ్యా అంటే నా అర్థస్య లాభాయో కామః, మనకు వచ్చిన ఈ భౌతిక ధన వృద్ధి ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం ఎప్పుడూ వాడకూడదు. ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష, ఇది ఆలోచన విధానం. ధర్మంగా వ్యవహరించాలి. ఆ ధర్మంగా వ్యవహరించినప్పుడు మనం సంపాదించిన అర్థాన్ని ఇంద్రియ తృప్తికి వాడుకొని ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడో ఒక వీటన్నిటిపైన అన్ని కామం అంతా తీరిపోతే అప్పుడు ముక్తి గురించి మనం ఆలోచిద్దామన్న విషయం అనేది జనాలు జనరల్గా అనుకుంటారు. కానీ ఇది కాదు. ధర్మాన్ని డబ్బులు సంపాదించడానికి, వచ్చిన డబ్బులు ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వాడటానికి అన్న విషయం కాదు అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్న ఈ ఆస్పెక్ట్. ఇది 2 వర్సెస్ లో ఉంటుందన్నమాట. జీవుడి యొక్క అంటే మనిషి యొక్క జన్మ యొక్క అర్థం ఏమిటి అనేది చెప్పడానికి ఈ 2 వర్సెస్ అన్నమాట. ఒకసారి ప్రభుపాద్ వారిని ఒక సైంటిస్ట్ వచ్చి మాట్లాడతారు. ఏమని అడుగుతారంటే, ప్రభుపాదుని, మీరు ఎన్నో పుస్తకాలు చదివారు, ఎన్నో శాస్త్రాలు అర్థం చేసుకున్నారు, భగవద్గీత, భాగవతం అన్ని శాస్త్రాలన్నీ చదివారు. నాకు ఒక్క జీవితం యొక్క ఒక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏదైనా ఒక వర్స్లో ఉందంటే, ఏదైనా ఒక్క శ్లోకంలో ఉందంటే చెప్పండి అని అంటారు. సో ప్రభుపాల్ వారు అంటారు, ప్రతి శ్లోకంలో కూడా సారాంశం అనేది దొరుకుతుంది అని చెప్తారనమాట. బట్ ఆ సైంటిస్ట్ ఏమంటాడంటే, ప్రొఫెసర్ ఏమంటాడంటే, అలా జనరలైజ్ గా చెప్పద్దండి, నాకు ఏదైనా ఒక్క స్పెసిఫిక్ శ్లోకం చెప్పండి, దాంట్లో ఈ శాస్త్రం యొక్క సారాంశం మొత్తం కూడా, ఈ జీవితం యొక్క సారాంశం మొత్తం కూడా ఈ శ్లోకంలో నాకు పర్ఫెక్ట్ గా కనిపించే విధంగా ఉండాలి అని అంటే, అప్పుడు ప్రభుపాల్ వారు అంటారు, ఒక్క శ్లోకం కాదు 2 శ్లోకాల్లో కలిపి ఉంటుంది, అది ఈ 9వ శ్లోకం 10వ శ్లోకం అని చెప్పి ప్రభుపాల్ వారు చెప్తారు అన్నమాట. మనిషి జీవనం యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటి? ధర్మంగా వ్యవహరించాలి. ఏంటి ధర్మంగా? ముక్తికి ఆధ్యాత్మిక భక్తికి, మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళటానికి ఆపవర్గ్య, దానికి ప్రయత్నించాలి. డబ్బుల సంపాదన కాదు, ఆ సంపాదించిన డబ్బులు ఇంద్రియ సంతృప్తికి వాడకూడదు. అంటే నెక్స్ట్ వర్స్ లో కూడా వస్తుంది, ఇంద్రియ సంతృప్తికి వాడకుండా దాన్ని ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ వర్స్ లో గైడ్ చేస్తారనమాట. బట్ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏంటంటే, మనం ఇంట్లో కూడా చూడండి, మన ఇంట్లో పని ఉంది, పని చేయాలి అనుకోండి, పిల్లవాడికి చెప్తాను, నువ్వు ఈ పని చేయి నీకు చాక్లెట్ ఇస్తాను, నువ్వు ఈ పని చేయి నిన్ను బయటికి తీసుకెళ్తాను నేను, నువ్వు ఈ పని చేయి అంటే ప్రతిదీ కూడా మనం ఒక పనికి ఇంకొక వస్తువుతో లెక్క పెడతామన్నమాట. లేకపోతే మనం అడుగుతాం అనమాట, నాకు ఈ పని చేస్తే నాకేం దొరుకుతుంది అంటే ప్రతి దానికి నాకు లాభం కోసం వెతుకుతామన్నమాట. ప్రతిదీ లాభాపేక్ష మన ఆలోచన విధానం. నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తే నాకేంటి లాభం,
ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏంటంటే ఈ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద మనం ప్రయత్నిస్తుంటాం అనమాట. కానీ శుద్ధ భక్తి వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్గా ఏంటి అంటే, మీరు శుద్ధ భక్తిలో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి శుద్ధ జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. భౌతిక ప్రపంచం నుంచి వైరాగ్యం అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా మనకి భౌతిక ప్రపంచం యొక్క లాభం గురించి మనకి ఎక్కడా కూడా ఇది వ్యవహరించట్లేదు, మనకి దాన్ని ఎక్కడ ప్రామిస్ చేయట్లేదు అనమాట. సాధారణమైన మనుషులందరూ కూడా మనం చేసే ప్రతి ఒక్క ప్రయత్నం, ఈవెన్ మనం భగవంతుడి గుడికి వెళ్ళామనుకోండి, ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టినా సరే, స్వామి నేను నీకు కొబ్బరికాయ కొట్టాను, నాకేంటి లాభం, నాకు ఇది కావాలి, నాకు ఈ కోరిక తీర్చిపెట్టు. అలాగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇలా విధానం ఉంటుంది అనమాట. ఈవెన్ ఈ కర్మకాండీయ శాస్త్రాలన్నీ కూడా నువ్వు ఈ పని చేస్తే నీకు ఈ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, ఈయన్ని వర్షిప్ చేస్తే నీకు ఈ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అలాగే ప్రతివన్నిటి కూడా ఈ బిజినెస్ ప్రపంచం కింద మార్చిపెట్టారు. భక్తి అంటేనే బిజినెస్ కింద, ఆలోచన కింద వ్యవహరిస్తున్నారు అనమాట. సో వాటన్నిటి యొక్క ఆలోచన విధానం నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికే ఈ శుద్ధ భక్తి యొక్క అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఈ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ అనేది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అనమాట. అలాగే ప్రహ్లాద్ మహారాజు తన తోటి ఉండే స్టూడెంట్స్ కి ఆయన ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడంటే, మనిషి యొక్క జీవితం యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి అనేది అని చెప్తాడన్నమాట. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, యదా హి పురుషస్యేహ విష్ణో పాదోపసర్పణం యదేషా సర్వభూతానాం ప్రియ ఆత్మేశ్వర సుహృత్. పురుషస్య ప్రతి జీవుడి యొక్క ఈ శరీరం, మానవ శరీరం తీసుకున్నప్పుడు యథాహి విష్ణు పాదోపసర్పణం, అతని యొక్క ధర్మం ఏంటయ్యా అంటే భగవంతుడైన విష్ణు యొక్క పాదానికి భక్తియుక్త సేవ చేయాలి. ఎందుకంటే యత్ ఏషః, ఇది భగవంతుడి యొక్క ఈ భక్తియుక్త సేవ అనేది ప్రియ, ఎందుకంటే భగవంతుడు తనకి అత్యంత ప్రియమైన వాడు. ఆత్మీశ్వర, తన ఆత్మ యొక్క అధీనుడు. సుహృత్, తన యొక్క అంటే వెల్ విషర్. సర్వభూతానాం, అంతర్జీవులకి ఆయన శ్రేయోభిలాషి. అందుకనే మనిషి జన్మ యొక్క అవకాశం ఏంటయ్యా అంటే విష్ణు యొక్క పాదాలకి భక్తియుక్త సేవ వనరించాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెప్తాడంటే, శుకం ఐంద్రికం దైత్య దేహయోగేన దేహినాం సర్వత్రా లభ్యతే దైవాత్ యథా దుఃఖం అయత్నతః. తన ఫ్రెండ్స్ కి దైత్య వంశంలో జన్మ తీసుకున్న ఓ మిత్రులారా, సుఖం ఐంద్రికం, ఈ సుఖం అనేది ఇంద్రియ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తువుల్లో మనం పర్సీవ్ చేస్తుంటాము. దేహయోగేన దేహినాం, ఈ శరీరం ఒక ఇంద్రియాలు అనేవి సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ పర్సీవ్ చేసుకున్నప్పుడు అది ఏమనుకుంటుంది, శరీరం ఆనందాన్ని మనం వర్తిస్తుంటుంది. అది ఏ జన్మ అంటే ఎలాంటి జన్మలో అయినా మనకి అది వర్తిస్తుంది. సర్వత్రా లభ్యతే దైవాత్, అది మనం చేసుకున్న పూర్వపు పుణ్యానుసారం మనకు అవి దొరుకుతానే ఉంటాయి. కానీ యథా దుఃఖం అయత్నతః, ఎలాగైతే నువ్వు ప్రయత్నించకుండా నీకు దుఃఖం వస్తుందో, నీకు సుఖం కూడా అప్రయత్నంగానే లభిస్తుంది. దానికోసం నువ్వు వ్యయ ప్రయాసలు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ శరీరానికి ఉన్నంత వరకు దానికి కావాల్సిన సుఖ దుఃఖాలు అనేవి ఆటోమేటికల్ గా నీకు లభిస్తాయి. దానికోసం నువ్వు ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఏం చేయాలయ్యా అంటే, తత్ ప్రయాసో నా కర్తవ్యో యథా ఆయుర్వయ పరం నా తథా విందతే క్షేమం ముకుంద చరణాంబుజం. సో మనం ఏం చేయాలంటే, భౌతిక ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం మనం ప్రయత్నించకూడదు. తత్ ప్రయాసో నా కర్తవ్యో, దానికోసం మన ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం కానీ మన ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఉన్నతి పెంచుకోవటానికి కానీ మన ప్రయత్నించకూడదు. నా కర్తవ్య నా ప్రయాస, ఎందుకంటే అది సింప్లీ యత ఆయువయ, అది మన ఆయువుని క్షీణిస్తుంది, మనలో ఉండే మన శక్తిని తగ్గించేస్తుంది. ఇందులో మనకేమీ లాభం లేదు. అదే ముకుంద చరణాంబుజం పరం, అదే మన ప్రయత్నం గనక ముకుందుడి యొక్క పాదాలకి చేరడానికి మనం ప్రయత్నిస్తే ఆధ్యాత్మికంగా మన ఆత్మ
సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కోసం మనం ప్రయత్నిస్తే దానికి నా తథా విందతే క్షేమం, దీనికి మించిన ఆధ్యాత్మిక క్షేమం అనేది ఇంకొకటి లేదు అన్నట్టు చెప్తున్నారనమాట. కృష్ణుడు సంతోషిస్తే ఆధ్యాత్మికంగా మనం పురోగతి చెందుతాం, భౌతికంగా కూడా మనం పురోగతి చెందుతాం, అది చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఎందుకనంటే మనకి 100 సంవత్సరాలు ఆయుష్ అనుకుంటే అందులో 50 సంవత్సరాలు మనం నిద్రకే కేటాయించాము, ఒక 20 సంవత్సరాలు మనం బాల్యము మనం క్రీడలకి మనం వెళ్ళిపోతుంది, ఒక 20 సంవత్సరాలు మనం ముసలితనము రోగగ్రస్త స్థితిలో మనం వెళ్ళిపోతాము, ఇంకా మిగిలిన 10 సంవత్సరాలు మనకు ఈ భవబంధాలు మేనేజ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతాం. ఈ 100 సంవత్సరాలంతా కూడా ఈ శరీరానికి సంబంధించిన వ్యవహారంలోనే మనం వేస్ట్ చేసేసుకున్నాం అన్నమాట. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏమంటాడంటే ఈ శారీరక సంబంధించిన వ్యవహారం అంతా కూడా ఈ శరీరానికి ఈ గృహస్థ లైఫ్ కి మనం సంబంధించిన టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకొని ఈ ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించుకోలేక వాటి నుంచి మనం ఎలా విముక్తి పొందగలం, అతని ఈ అటాచ్డ్ హౌస్ హోల్డర్స్ ఎంత బంధించబడ్డాడంటే అతనికి భార్య, భర్త, పిల్లలు, రిలేటివ్స్ అని చెప్పి అతనికి ఆ బంధాల నుంచి బయటికి రావటం అంటే అతనికి ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్ అనమాట. అలాంటి వ్యవహారంలో మనం బందీ అయిపోయామన్నమాట. స్నేహపాశై అలా ఆలోచిస్తామన్నమాట. ఈ మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్ ఎంతయ్యా అంటే ప్రాణేభ్యో అపియా ఈప్సిత, మన ప్రాణాల కంటే ఎక్కువ మనం డబ్బుల్ని ప్రేమిస్తామన్నమాట. తర్వాత ఈ డబ్బుల కోసం మనం మన ప్రాణాలకైనా త్యాగం చేయడానికి మనం రెడీ అయిపోతాము. అది ఇంకోటి ఏంటంటే మనం బాగా కష్టపడి వచ్చిన తర్వాత మన వాళ్ళే మనల్ని తస్కరిస్తారన్నమాట. దొంగల్లాగా మన దగ్గర ఉన్నాయన్నీ దొంగలించేస్తారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం మనం ఎంత ప్రయత్నించినా సరే, అంటే మన డబ్బుల కోసం మనల్ని మెయింటైన్ చేసే మనల్ని ప్రేమగా చూపించే వాళ్ళు, మన దగ్గర డబ్బులు లేనప్పుడు మనల్ని తిట్టుకో పంపించేసే వాళ్ళకి ఆ డబ్బులతో మనల్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ కోసం మనం అంత కష్టపడి ఏం లాభం. సో ఈ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంటది అంటే మనం ప్రేమ అభిమానాల కోసం వెతుక్కుంటాము. మన పిల్లల యొక్క వాళ్ళు చిన్న చిన్న పిల్లలు అనుకోండి, కళ్ళ భాషిత అంటారు, చిన్న చిన్న ఆ మాటలు, ఆ చిలక పలుకుల్ని వాళ్ళు అప్పుడప్పుడే మాట్లాడుతున్నా సరే అది వినటానికి ఎంత ఆస్వాదంగా ఉంటాయి. మనకి పిల్లలు ఎంత ప్రీతి, మనం అంటే మన తల్లిదండ్రులకి ఎంత ప్రీతి, ఎలాగైతే తండ్రికి కూతురు ఎంత ప్రేమో, తల్లికి కొడుకు అంటే అంత ప్రేమో, దాంతో పాటు మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు కానీ, మన ఇంట్లో ఉండే పెంపుడు జంతువులు కానీ, మన ఇంట్లో ఉండే నౌకర్లు కానీ, వాళ్ళందరూ కూడా మనకి సుఖ సంతోషాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మన ఇంద్రియ ఉదర తృప్తి కోసం మనం ప్రయత్నిస్తుంటాము. ఇలాంటి ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం మన జీవితం యొక్క గమ్యం అనేది మర్చిపోతున్నాము. ఆయువు అనేది ఎలా పోతుంది అనేది మనం మర్చిపోతున్నాము. మన జీవితం యొక్క ధర్మాన్ని మనం ఓడిపోతున్నాము. మెటీరియల్ యొక్క టేస్ట్ వర్తించేసరికి మనం రిగ్రెట్ కానీ డిస్టేస్ట్ కానీ మనం పెంచుకోవట్లేదు అనమాట. ఇంద్రియ నిగ్రహణ అనేది కోల్పోతున్నాము. అపరిమితమైన కోరికల వెనకాల మనం కళ్యాణ్ లేని గుర్రంలాగా పరిగెడుతున్నాం అనమాట. డబ్బు సంపాదన పైన ఆలోచిస్తున్నాం కానీ అది ఎలా సంపాదిస్తున్నాము, న్యాయంగా సంపాదిస్తున్నామా, అదే పక్కన వాడిని దోచుకొని మోసం చేసి సంపాదిస్తున్నామా అని చెప్పి మనం ఆలోచన కూడా పెట్టట్లేదు అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం వ్యవహరిస్తున్నాం అనమాట. సో ఎలా ఉంటదయ్యా అంటే ఒక చిన్న కథ చెప్తారు మనకి రామాయణంలో. సో రామాయణంలో రాముడు రావణాసురుడిని గెలిచినప్పుడు రాముడితో పాటు చాలా మంది కోతులు వచ్చినాయి అనమాట. సో ఆ కోతులన్నీ కూడా వాటి ప్రయత్నం ప్రకారం ఇవి కూడా యుద్ధం చేసినాయి, రావణాసురుడి యొక్క ఆర్మీని అవి కూడా ఓడించినాయి అనమాట. సో వీళ్ళందరి యొక్క ఫేవర్ చేయడానికి రాముడు వీళ్ళందరినీ అయోధ్య తీసుకొని వస్తాడు. సో రాముడి యొక్క పట్టాభిషేకం జరుగుతుందని చెప్పి అక్కడ పట్టాభిషేకం తర్వాత వీళ్ళందరికీ ఒక గొప్ప ఫీస్ట్ అరేంజ్ చేస్తారనమాట. సో వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి రుచికరమైన ఆహారాన్ని వడ్డించారు. రాముడు, సీత, లక్ష్మణుడు
అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఆతిథ్యం చూసుకుంటున్నారన్నమాట. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా బాగా జరుగుతున్నాయా లేదా, బాగోగులు ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి చూస్తున్నారనమాట. సో సడన్ గా ఒక కోతి జంప్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఆ కోతి జంప్ చేసేసరికి దాని పక్కన ఉండే కోతి దానికి ఇంకా జంప్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఈ పక్కన చూసేసరికి కొంచెం సేపు అయ్యేసరికి కోతులన్నీ జంప్ చేయడం మొదలుపెట్టినాయి. సో ఈలోపు రాముడి యొక్క ఆశ్చర్యం ఏంటి అంటే హనుమాన్ కూడా జంప్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు అన్నమాట. సో వాళ్ళందరూ ఇలా జంప్ చేస్తున్న కొద్దీ రాముడికి ఆశ్చర్యం అనమాట, ఎందుకు వీళ్ళందరూ గెంతుతున్నారు అని చెప్పి. హనుమాన్ కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత శాంతించిన తర్వాత రాముడు అతని దగ్గరికి పిలిచి ఇలా అంటున్నాడు అనమాట, ఓ హనుమా, నువ్వు చాలా సంతోషంగా ఉన్నట్టున్నావు, ఆ సంతోషంలో నువ్వు ఎగురు గెంతలేస్తున్నావు, కానీ నువ్వు ఎందుకు అంతంత ఎత్తుకి హైట్కి ఎగురు గెంతేస్తున్నావు అని అనగా హనుమాను కొంచెం కళ్ళు కిందకి పెట్టుకొని ఏం చెప్పాలో తెలియక నేను జంప్ చేయడానికి కారణం ఏం లేదు, నా పక్కనున్న కోతి జంప్ చేసే కొద్దీ అతను నన్ను కించపరుస్తున్నట్టు అనిపించి నేను ఇంకెక్కువ జంప్ చేయడం నేను మొదలుపెట్టాను, ఆ విధంగా అందుకనే నేను జంప్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. సో ఆ పక్కనున్న కోతిని అడిగారు అనమాట, నువ్వెందుకు జంప్ చేస్తున్నావు అంటే, నా పక్కనున్న కోతి జంప్ చేస్తుంది అది ఇది అని చెప్పి. అలా చివరికి ఏం చేశారంటే, చివరికి ఎక్కడికి వెళ్ళింది అంటే వాళ్ళందరిలో ఒక చిన్న కోతి దగ్గరికి వెళ్ళింది అనమాట. ఫస్ట్ మొదలుపెట్టిన కోతి అనమాట, ఆ భోజనం వరుసలో కూర్చున్న ఫస్ట్ కోతి అతను మొదలుపెట్టింది అనమాట. సో అతని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సీతాదేవి ఈ కుతూహలాన్ని ఛేదించాలి అని చెప్పి అతను అడుగుతున్నమాట, నువ్వు ఎందుకు జంప్ చేశావు అని చెప్పి ఆమె నమ్రతతో అడిగినప్పుడు, నేను నా చేతిలో ఉండే ఒక అరటికాయని ఒలుస్తున్నాను, ఆ అరటికాయని ఒలిచేటప్పుడు ఏమైందంటే ఆ చేతిలో నుంచి ఉండే అరటికాయ ఒలిచేటప్పుడు అది జారిపోయి పైకి ఎగిరింది అనమాట. అప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట, ఈ అరటికాయ నన్ను కించపరుస్తుంది, నేను ఎగరలేను అని చెప్పి అరటికాయ నేను బాగా ఎగరగలను చెప్పి చేపిస్తుంది. సో అరటికాయకి అరటి పండుకి నేనంటే ఏంటో చూపించాలని చెప్పి నేను గెంతటం మొదలు పెట్టాను. సో అది చూసి పక్కన కోతి అనుకుంది, వీడు నన్ను ఎక్కిరిస్తున్నాడని చెప్పి వాడు గెంతటం మొదలు పెట్టాడు. ఈ విధంగా ఎవరికి వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళని ఛాలెంజ్ చేసుకుంటూ అలాగా ఎవరికి ఎంత ఎక్కువ ఎగురుతారు అన్నట్టు చూపిస్తూ మొదలు పెట్టారనమాట. సో చివరికి ఏంటంటే హనుమాను మీరెంత ఎగిరినా సరే నా అంతకే ఎవరు ఎగరలేరు అని చెప్పి ఆయన చూపించుకుంటూ వచ్చాడనమాట. అంటే ఎవరు ఎందుకు ఎగురుతున్నారో దేనికి తెలియదు. సో ఈ విధంగా మన ఆలోచన విధానం అంతా కూడా ఎందుకు ఎగురుతున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం అని చెప్పి ఎవరికి తెలియదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎగురుతూ మన టైంని వేస్ట్ చేసుకుంటూ మన జీవితాన్ని వ్యయప్రయాసం చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఇలా మనకి ఉదాహరణ కింద చెప్తారనమాట. ఇది ఆధ్యాత్మికంగా మనం ప్రయత్నించాలి, కానీ ఈ భౌతిక విషయాల వైపు మనం పరిగెత్తకూడదు అని చెప్పి ఇది దీని యొక్క సారాంశం అనమాట. సో ఎవరైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు అనమాట. హరే కృష్ణ. భక్తులకు ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సో హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వరుస ప్రకారం మీరు మీ ప్రశ్నలో ప్రభువుని అడిగి మీరు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వనజ మాతాజీ మీరు మీ డౌట్ అడగండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. డౌట్ ఏం లేదు ప్రభు, అసలు తరగతి ఎన్ని విషయాలు చెప్పారంటే, అంటే లాస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పింది మనం నిజంగా పోటీ ప్రపంచంలో వాళ్ళకి అది ఉంది, మనం ఇంకా స్టేటస్గా ఉండాలి అనుకుంటున్నాం, కానీ ఎందుకు ఏంటి అని తెలియకుండా మనం ఎలా ఇదైపోతున్నాం అన్నది ఆ కోతి పిల్లని అడిగేటప్పటికి తను చెప్పడం అన్నది, తన రీజన్ చెప్పేసరికి చాలా ఆశ్చర్యంగా, చాలా బాగా నచ్చింది ప్రభు. తర్వాత మీరు ఆ కుండ చెప్పారు కదా, చిల్లు ఉన్న కుండ చాలా ఇబ్బంది పడుతుందని. కానీ ఏదైతే ఈరోజు ఈ మిషన్లో హెచ్కేఎంలో ఉంటూ ప్రభుపాద వారి ఆశయాన్ని తీసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాం, దేనికి చేస్తున్నాం అన్నది ఈరోజు యువత ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ని చాలా తక్కువగా చూస్తున్నారు. అంటే వీళ్ళు ఇంకా పాతగా ఉన్నారు, పాత పద్ధతులు ఫాలో అవుతున్నారు. ఏంటి ఇదంతా అసలు ఇంత మోడర్న్ లైఫ్లో అసలు దేవుడు అసలు ఉన్నారని పిచ్చి భ్రమ కానీ, ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి ఒక కనువిప్పు కలిగించేటటువంటి ఒక కథ అన్నది ఈరోజు తెలుసుకున్నాం ప్రభు మీ ద్వారా. అంటే ఇప్పుడు మనము ఏదైతే చేస్తున్నామో అది రేపు పొద్దున్న ఎంత ఫ్యూచర్లో అది ఎంత బీజం వేస్తుంది, ప్రభుపాద వారు ఇచ్చింది ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతమంది మారారన్నది ఈ ఒక్క కథతో జనాలకి ఎంత బాగా చెప్పచ్చు పిల్లల నుంచి అని. అంటే నేను ఎస్పెషల్లీ
చిల్డ్రన్ క్లాసెస్ అవి తీసుకోవడం, ఇలాగ కొంచెం సేవ ప్రభుపాదరిచింది చేయడం వల్ల, అబ్బా! వీళ్ళకి ఇంత మంచి మంచి చిన్న చిన్న కథలతో ఎంతో సారాంశాన్ని అందించొచ్చు అన్నది అర్థమైంది. తరువాత ట్రైన్‌లో ఆ ముసలాయన తను చదువుతున్న రామాయణం గురించి వీళ్ళు ఎగతాళి చేయడం, చివరికి తన జీవిత గమ్యమ మర్చిపోయారు అన్నది ఆ కంపారిజన్ మీరు చెప్పడం అసలు నిజంగా ప్రభు వండర్‌ఫుల్ సెషన్. థాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. మేము చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాము. నాకు కొన్ని మాటలు కూడా తడబడిపోతుంది. నాకంత బాగా నచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా. అంటే ఈ ఒక్క 3 కథలు నిజంగా జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకొని పిల్లల్లో అదే విధంగా ఎవరైతే ఇంత తర్కంగా మాట్లాడుతూ వాళ్ళు అసలు సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి అని కూడా లేకుండా మేమిప్పుడెప్పుడో మా నాన్నమ్మలు చెప్పినా కూడా మేము వినలేదని ఎగతాళి చేస్తూ, చదివే వాళ్ళని చులకనగా చూస్తూ, ఈ కృష్ణ భక్తులు ఏంది వీళ్ళు పిచ్చి పిచ్చిగా ఇలా ఉంటున్నారు అనుకునే వాళ్ళందరికీ నిజంగా కనువిప్పైనటువంటి సెషన్ ప్రభు. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మీకు. హరే కృష్ణ. జయ ప్రభుపాద్. హరే హరే కృష్ణ. హరే నాగమణి మాతాజీ, మీరు మీ డౌట్ అడగండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండోత్ ప్రాణం ప్రభు. నేను ఈ క్లాస్ సరిగ్గా వినలేకపోయాను ప్రభు. ఇది రికార్డెడ్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ప్రభు? మీ క్లాసెస్ నాకు దొరకట్లేదు ట్రై చేస్తుంటే కూడా. మాతాజీ, అన్ని క్లాసెస్ రికార్డ్ అవుతున్నాయి. నారాయణ స్వామి ప్రభు, యూట్యూబ్ లింక్ ఒకసారి చాట్ లో పోస్ట్ చేయండి. అంటే ఐక్య దాంట్లో పోస్ట్ చేస్తారా ప్రభు? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవ్ మాతాజీ, మీరు మీ సందేహాన్ని అడగండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, భోజన సమయాలు నైట్ టైము, ఈవినింగ్ టైం ఏ సమయంలోపు పూర్తి చేసుకోవాలి అనేది ఎప్పటి నుంచి కొద్దిగా డౌట్గా ఉంది ప్రభుజీ. కొద్దిగా వివరిస్తారా? మీరు ఎన్నింటికి పడుకుంటారమ్మా జనరల్ గా? 9:30. ఓకే. శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే 3 గంటల ముందు మీ భోజనం ఫినిష్ చేయమంటారు. ఎందుకనంటే మీరు పడుకునే సమయానికి మీ కడుపులో ఆహారం ఉండకూడదు అన్నమాట. అది అరిగిపోవాలి. అప్పుడు అది మీ శరీరానికి అంత ఎనర్జీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. తిన్న తర్వాత అప్పుడే పడుకుంటే అది మంచిది కాదు ఎక్కువసేపు. ఎందుకంటే మామూలుగా మధ్యాహ్నం మీరు పడుకుంటారు తిన్న తర్వాత, కానీ గంటన్నర పడుకుంటాం. తర్వాత లేచి మన పనులు మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ రాత్రి మీరు పడుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 6-7 గంటలు అంటే ఆ శరీరం యొక్క బలహీనంగా అయిపోతుంది అనమాట. ఆ వేస్ట్ ఫుడ్ అనేది ఎనర్జీ ప్రాపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగదన్నమాట. ప్రభుజీ, అది సూర్యాస్తమయం ముందు వెనక అంటే మరి 6 o'clock 6:30 ఏ టైంలో తీసుకోవాలని కొద్దిగా తెలియట్లేదు ప్రభుజీ. అలా అని కాదమ్మా, మీరు అదే పడుకోవడానికి 3 గంటల ముందు తినమంటారు. ఇది సూర్యాస్తమం సూర్యోదయం అనేది ఇది వేరే ధర్మం అంటే వేరే రిలీజియన్స్ నుంచి వచ్చినట్టు అన్నమాట. అంటే మామూలుగా ఏంటంటే అప్పట్లో ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండేది కాదు, చీకటి పడక ముందే తినేయండిరా అనేవాళ్ళు. సరే. అంటే వాళ్ళు 8 7 పడుకుండిపోయేవాళ్ళు. అప్పుడు 3 గంటల ముందు అంటే ఆ చీకటి పడేమంటే 5 to 6 మధ్యలో తినేసేవారు. టైం క్యాలిక్యులేషన్ ఆ విధంగా మాట్లాడేవాళ్ళు కదమ్మా. ఇప్పుడు ఎండాకాలం మీకు చీకటి 7 పడుతుంది. అదే మీకు చలికాలం కానీ చివరికి డిసెంబర్లో అయితే మీకు 5:30 6 మీకు చీకటి పడిపోతుంది. సో దానికి తగ్గట్టుగా ఏంటంటే మీరు ఏ టైంలో పడుకుంటున్నారో దానికి 3 గంటల ముందు తినండి. ప్రభుజీ, ఇంకొక చిన్న విషయం. ఒక గృహస్థ సపోజ్ ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఒక 15 minutes to 20 minutes నిద్రపోవచ్చా? నువ్వు గంట సేపు వరకు కూడా పడుకో అమ్మా. ఇదేంటంటే ఒక్కొక్క శరీర తత్వం బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు బాగా ఫిజికల్ గా పనిచేశారు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఎక్కువ సేపు రెస్ట్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే శరీరం కొంచెం అలసట నుంచి బయటికి రావాలి. ఇది పడుకోకూడదు అని చెప్పి ఎక్కడ రూల్ లేదు. కానీ ఎంత పడుకోవాలి ఎంత పడుకోకూడదు అని చెప్పి అది మీరు చూసుకోండి. అంటే మనం బాడీని మీరు ఎంత ఇప్పుడు కొన్ని శరీరాలు ఉంటాయి, సత్వగుణం శరీరాలు ఉంటాయి. వారికి ఒక 6 గంటల లోపు నిద్ర సరిపోతుంది రోజు మొత్తంలో. కొంతమందికి 7 గంటలు నిద్ర కావాలి, కొంతమందికి 8 గంటల నిద్ర కావాలి. సో దానికి తగ్గట్టుగా మనం వ్యవహరించాలి. ఇంతే టైం మీరు పడుకోండి రూల్స్ పెట్టుకుంటే 3 రోజులు మీరు పాటించగలరు, 4వ రోజు మొత్తం పడుకుంటారు. సో మన శరీరం మనకి ఇచ్చింది, దాన్ని వాల్యుబుల్ గా మనం మెయింటైన్ చేయగలిగితే అప్పుడు దానికి మనం బెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ తీసుకొని రాగలం. అలాగే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకేనమ్మా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ప్రభు, విల్ టేక్ వన్ లాస్ట్ క్వరీ. సులక్షణ మాతాజీ, మీరు ఇందాకేదో అడుగుతున్నారు కదా?
హరే కృష్ణ సులక్షణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే ఏం లేదు ప్రభుజీ, అంటే వనజ మాతాజీ కామెంట్స్ అదే నేను ఫీల్ అయ్యాను, అందుకోసం హరే కృష్ణ అని చెప్పాను. అంటే ఈ కథలన్నీ కూడా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండోత్ప్రణం. అంటే ఈ కథలన్నీ కూడా మాకు చాలా బాగున్నాయి ప్రభుజీ. అంటే నేను యాక్చువల్గా స్కూల్లో టీచర్ అనమాట. అంటే పిల్లల్లో ఈ గుణాలన్నీ మేము స్మాల్ సైజ్ వరల్డ్ చూస్తూ ఉంటాం ప్రభుజీ. అంటే రకరకాల పిల్లలు, అది గవర్నమెంట్ స్కూల్ వేరే. ఇంకా ఆ పిల్లలు ఎట్లుంటారంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ యొక్క ప్రతిబింబాల్లాగా ఉంటారు అనమాట. అంటే ఆ ఊరి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ అనమాట, అలా ఉంటారు. మాకు అట్లా ఒక ఫీల్ వస్తుంది అనమాట, ఒక వర్డ్ లో నేను తిరుగుతున్నానేమో అని ఆ స్కూల్లో ఎంటర్ అవుతున్నాయి. ఈ కథల వలన ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి తప్పు చేసే వాళ్ళకి మనం నేరుగా ఇలా చేయొద్దు అంటే వాళ్ళు వినరు ప్రభుజీ. అంటే ఇలాగే ఇప్పుడు ఈ స్టోరీలో ప్రభుజీ చెప్పారు కదా, అలాగా ఈ కథల వలన ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారనమాట. అంటే వాళ్ళు ఆ క్యారెక్టర్స్ గా మారిపోయి, ఓ ఇలా అవడం వల్ల నేను కూడా ఇలా తప్పుదారిలో పడిపోతాను, నాకు అహంకారం వస్తుంది, అప్పుడు నేను చెడిపోతాను. ఓకే, విరిగిపోయిన కుండకు కూడా ఒక డ్యూటీ ఉంది, అది తన డ్యూటీ. నేను విరిగిపోయానని కష్టపడకుండా తన డ్యూటీ అది పర్ఫెక్ట్ గా చేయడం వల్ల ఇక్కడ చాలా మంది లాభపడుతున్నారు అని నాకు అది చాలా ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండే ప్రభుజీ. రామాయణం గురించి చెప్పడం కూడా చాలా బాగుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో close the session. Yes. Yeah, okay. Thank you. Thank you very much for enlightening us, Prabhu. హరే కృష్ణ. Thank you. ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరి